Esta es Moscú, Rusia, una ciudad que me parece vibrante, moderna, limpia y segura, donde los servicios sociales, la infraestructura y la sociedad parece ir mejorando año tras año. Algunos dicen que al alejarse de Moscú unos 100 kilómetros te encuentras la pobreza y el abandono más absoluto. En mis primeros años en Rusia estudié, viví y visité varias ciudades rusas, como Kursk, Voronezh y Volgogrado. E incluso en esos años, mis compañeros que llegaron antes que yo me decían que el crecimiento en esas ciudades iba a toda máquina, que las ciudades rusas de provincias en las que ellos vivían iban creciendo a un ritmo impensado para nuestros países de Latinoamérica. Obviamente, y como en casi todos lados, hay más dinero, inversiones y oportunidades en la capital, pero hablar de una profunda pobreza y abandono a mí no me parece para nada correcto. Cada vez que veo comentarios de ese tipo me pregunto si muchos de nosotros hemos sido confundidos a propósito con respecto a la Rusia actual. ¿Será posible que también hemos sido confundidos con respecto a cómo se vivió en la Unión Soviética? Actualmente me parece que existe una grave confusión con respecto al socialismo soviético. Muchos lo asocian con hambre, pobreza, escasez de productos o hasta con inflación y quizás hasta con degradación moral. Aquí me gustaría mencionar que yo no soy miembro de ningún partido político, ni que mucho menos me paga el Kremlin. Solo quiero compartir mi experiencia y cómo tras llegar a Rusia y conocer a su pueblo, su historia y su forma de vivir, me he sentido profundamente engañado. Al contrastarlo con aquellas cosas que se dicen, me da una profunda pena porque pareciera ser que mucha gente vive atrapada por falsas concepciones que tristemente lo empujan a odiar y despreciar a pueblos, culturas y realidades que realmente no conocen. Díganme, ¿acaso estas estaciones de metro podrían pertenecer a un país con pobreza, falta de alimentos o escasez? ¿O estas esculturas de oro podrían pertenecer a un país con pobreza, falta de alimentos o escasez? ¿O los grandes logros soviéticos en ciencias, industria, en la tecnología espacial, las lenguas, la danza, los Juegos Olímpicos, los deportes, podrían pertenecer a un país con pobreza, falta de alimentos o escasez? Всем привет, hola a todos, soy Cristian y estás en el canal Cris Rusia, un lugar donde conocer más sobre el mundo ruso desde un punto de vista positivo. A continuación quisiera mostrarles algunas tomas de la Unión Soviética, donde se muestra cómo vivían sus ciudadanos. Солнце высоко над Москвой. Начинается новый день. Тане пора вставать. Анну Ивановну Выборнову ждет работа. Таню детский сад. Интересный и веселый день предстоит Тане. Анна Ивановна знает это и сможет спокойно трудиться. За годы советской власти повсюду появились новые здания, построенные для детей. Сюда каждое утро родители приводят Колю. До революции всего 3000 детей посещали детские сады. Сегодня в нашей стране, в городах и колхозах союзных республик 24 000 детских садов. Их посещает более миллиона ребят. Это сталинская конституция на деле. Это воля советских людей, детям все лучшее, что есть в нашей стране. Детский сад для крестьянских детей. Этого нет ни в одной другой стране. Саша пока удовлетворен этой несовершенной техникой. Он
не расстается с плугом, который смастерил ему дед. Маленький колхозник хорошо знает, что коня надо кормить. Он знает также, что коню нужно стойло. Игра — это отражение жизни, подражание ей, осмысливание ее. Советский ребенок в своих играх повторяет то, чем живет его страна. Какую бы книгу ни рассматривал Коля со своей подружкой Томой, это всегда книга жизни. Незаметно для них развлечения переходят в подготовку к школе, которая ждет их так же гостеприимно, как детский сад. Да, это твое и мое счастье, наша Москва. Казалось, вся Москва вышла на улицы, запрудила площади. Никогда еще не было столько людей на улицах столицы. Каждому хотелось сохранить память об этом историческом дне. Покупали юбилейные значки, покупали книги о Москве, покупали подарки, выпущенные к юбилею. По всей Москве шумели праздничные базары. Во всех концах огромного города не было такого уголка, где бы не царило праздничное веселье. На всех 105 площадях столицы выступали артисты и коллективы художественной самодеятельности.
разгар гуляния народ увидел карнавальное шествие. Это был парад театров столицы. На улицы Москвы вышли герои известных и любимых спектаклей. Еще одно красочное шествие в честь праздника увидел народ. Это вынес на улице свою арену московский цирк. Тысячи туристов из разных стран приезжают ежегодно в Советский Союз. Посмотрим, кто едет в этом скором поезде. Большая группа немецких юношей и девушек. Все, конечно, перезнакомились друг с другом и теперь проводят время, как кому нравится. Они решили побывать в Москве зимой, своими глазами взглянуть на русскую зиму. И что самое заманчивое, они будут встречать в Москве Новый год. Вот, наконец, и советская столица. Перед Новым годом в Москве, как всегда, наплыв гостей из разных районов страны и из-за границы. Когда первый раз приезжаешь в город, о котором так много пишут и говорят, этот момент нельзя не запечатлеть. Да, любителям фотографий в Москве есть что поснимать. У московской зимы свой неповторимый колорит. Интересно побывать и в Московском государственном университете. Здесь можно встретиться с советской молодежью, московскими студентами. Они всегда рады зарубежным друзьям. У студентов разных стран много общих интересов. Есть о чем рассказать и тем, и другим. А если вы интересуетесь советской живописью, то стоит поехать в картинную галерею или на выставку. Их в Москве очень много. На этих выставках можно увидеть последние произведения художников всех 15 советских республик.
находится в Москве, в Университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Здесь собрались юноши и девушки из разных уголков планеты. Из 80 стран Азии, Африки, Латинской Америки. В этом доме чуть ли не весь мир. Я туда приехал из Нигера. Меня зовут Саби Амбали. Я приехал в Советский Союз, чтобы стать хорошим инженером. Я Лейла Ашкар из Ливана. В нашем университете созданы все необходимые условия для нормальной жизни и учебы. Кроме того, наш университет богат замечательными преподавателями, которые чутко, по-родительски относятся к нам, стараются передать нас все свои знания и сделать нас хорошими специалистами. Мы приехали из разных стран Латинской Америки. Среди нас есть студенты, которые готовятся стать врачом, инженерами разных специальностей, филологами, юристами. И я хочу быть врачом. А я буду биологом. А я агрономом. Я буду физиком. А я инженером. Я студент из Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Занятия в университете проводятся на русском языке, так что каждого студента ждет лингофонный кабинет. Я вас любил. Любовь еще быть может. В душе моей угасла не совсем. Я передаю привет моей родине, Гана, из далекой Москвы. Советское правительство, сказал Никита Сергеевич Хрущев, создало Университет дружбы народов в Москве, чтобы дать возможность молодым, способным юношам и девушкам из стран Азии, Африки и Латинской Америки учиться, получить высшее образование. Открывая Университет дружбы народов, мы хотим только одного – помочь другим странам в подготовке высококвалифицированных кадров. Пусть молодые люди из этих стран приезжают в Москву, учатся, постигают современную науку и культуру, живут и воспитываются во взаимном уважении друг к другу. Мы обеспечим здесь все возможности для приобретения знаний. ¿Qué les parece? ¿Se imaginaban que la Unión Soviética vivían de esa forma? ¿Qué más saben sobre la Unión Soviética? ¿Les gustaría que en el canal se toquen más temas de este tipo? ¿Aún sigues aquí? Hay algunas cosas que me llaman la atención en Rusia.
El acceso a la cultura, la diversión, la educación, el arte y los espectáculos muchas veces son gratuitos. Como este bello carrusel para niños totalmente gratis. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Spasiba y до свидания.